먼저 기도하심으로 시작하겠습니다. Let us first pray together. Gracious and loving God, we thank you for this day where we can learn more about you and grow in our faith and spirit. May the words of my mouth and the meditation of each of our hearts be acceptable to you. 아멘. 사랑의 하나님, 오늘 이 자리에 저희가 예배를 드릴 수 있게 해주셔서 정말 감사드립니다. 모든 것이 주님의 은혜임을 고백합니다. 이 시간 저희의 마음속에 들어와 주셔서 저희의 삶과 생각을 변화시켜 주시옵소서. 아멘. Have you ever grown a seed into a plant? I always experience God's mightiness when I watch a seed sprout and grow into a beautiful plant. But have you ever wondered where the seed went after sprouting? Some say that the seed must die for the plant to grow. It means that the structure of the seed must die for a plant to grow to something new. The core and the identity of the seed do not change, but the seed fights its way out of the shell to become a newly structured being. Only those that fought their way out of the shell get to sprout and grow into beautiful flowers and fruits. Perhaps this is the principle of growth that our Creator God embedded in nature. Today's scripture reading is about Jesus' criticism against Pharisees who prioritized their own tradition over God's commandments. But today, I'd like to read this story with you, focusing on our spiritual growth. Jesus reprimands the religious leaders who were stuck in their own religious laws. He even says that their hearts are far from God. But in what way were they far from God for abiding by the law of the elders? In fact, setting up a law and tradition to worship God was out of great intention. But the problem was that they were now confined in that law and tradition, leaving no room for change or transformation. For them, abiding by the law became the most important aspect of faith. Internally, there was no room for growth. And externally, there was no room for inclusion for those who were different from them. Being persistent is an admirable thing, but one should examine if they are persistent because they do not want any change in their life. Because human favors stability, change is a scary thing for anyone. But change is what brings growth in us. Internally, we get to experience God's grace and love in a new way. And externally, we become a more open-minded and embracing human beings. And this open mind leads us further to have a colorful spiritual perspective, which grows into beautiful flowers and fruits to produce new seeds of faith. What is that something, that shell, that you need to fight your way out in order to grow and flourish? And what might be something that this faith community needs to change in order to become a more welcoming and inclusive community? In fact, Alpha's efforts for the new changes to become more intercultural and new generational friendly church is what inspired me to prepare this sermon for today. I think highly of you who have come out of your comfort zone to try something new, to change, to grow spiritually in a new environment. As all changes do, though, it would be a very difficult journey, sometimes making you second-guess your decision to try something new. It is a challenging, exhausting, and time-consuming thing indeed.
It requires a lot of courage every single time you face a new change. But did you know? The atmosphere during a storm creates one of the best environments for a plant to grow. Because the storm is rich in nitrogen, an element that plants long for to ascend from the ground. Your effort for a new change and growth will bring you the most precious experience of learning about God's love and grace in a fuller, in a more colorful way. I nudge you to contemplate change and growth throughout this week. What one thing, even if it is very small, would you bring change into your life? Let us be excited about experiencing God in a new way through this small change. And for this faith community, what might be something that you could do personally to contribute to this change and growth? May God's abundant grace and love pour out into your life and this faith community, watering, growing, and enriching your faith and spiritual journey. May it be so. Amen. 여러분은 씨앗을 심어서 식물을 길러보신 적이 있나요? 제 취미 중 하나가 식물 기르기인데요. 좁쌀만한 씨앗이 흙을 뚫고 자라나 꽃을 피우고 열매를 맺는 것을 볼 때마다 이 모든 것을 창조하신 하나님의 위대하심을 느낍니다. 그런데 이 싹이 튼 후 씨앗은 도대체 어디로 갔을지 생각해 보신 적이 있나요? 어떤 이들은 식물이 자라기 위해서 씨앗은 죽어야 한다고 이야기합니다. 여기서 죽는다는 것은 씨앗의 구조가 바뀌고 줄기와 뿌리로, 그리고 잎사귀와 열매로, 꽃으로 새로운 존재가 된다는 것을 의미하죠. 씨앗을 이루고 있는 구성물이나 그 핵심은 같지만 자신을 감싸고 있던 껍데기를 깨고 나가면서 조금씩 새로운 존재가 되는 것입니다. 껍데기를 벗어던진 씨앗만이 싹을 틔우고 식물로 성장할 수 있습니다. 그리고 그 성장한 식물에서 난 열매는 또 다른 씨앗을 뿌리고 또 새로운 생명이 거기에서 자라나죠. 어쩌면 이것이 하나님께서 자연 속에 심어 놓으신 성장의 원리인지도 모릅니다. 신학생들이 신학교에 들어갔을 때 가장 먼저 하는 것이 무엇이냐 하면 자신이 본래 가지고 있는 신학을 깨고 새로운 관점들을 마주하는 것입니다. 무슨 신학교에 갓 들어간 신입생이 신학이 있겠느냐 하시겠지만 사실 우리 모두의 신앙에는 개인의 신학이 바탕이 되어 있습니다. 성경을 읽어온 방법, 자신의 경험, 사고의 틀, 그리고 어떤 신앙 공동체의 문화와 전통에 속했느냐에 따라 우리 모두 각자만의 신학이 있지요. 신학생이 신학자로 나아가는 길은 이 자신의 개인적인 사고와 경험, 전통과 성서 해석에서 벗어나 다양한 관점에서 성서와 세상을 그리고 하나님을 바라보는 훈련을 하는 것이지요. 자신이 기존에 가지고 있던 관점을 해체하는 과정에서 많은 신학생들이 신앙의 혼란을 느끼기도 합니다. 하지만 건강하게 신학을 해체하는 방법을 배우고 자신의 세계관을 깬 이들은 이후 더 폭이 넓고 깊어진 신학을 바탕으로 훨씬 더 품이 큰 신앙을 재건설하게 됩니다. 이는 신학생들만의 작업이 아닙니다. 신앙인이라면 누구나 영적으로 성장하기 위해서는 자신만의 세계관과 생각을 때로는 해체하고 재건설해야 합니다. 그리고 그러기 위해서는 새로운 환경과 관점의 변화가 필요하죠. 많이들 오늘의 성경 말씀 마가복음 7장의 핵심이 율법학자들을 비판하는 것이라고 합니다. 하나님의 계명보다 자신들이 세워놓은 전통과 율법을 더 중요시하는 것을 비판하는 데에 초점을 두죠.
그 연장선상에 있으면서도 저는 오늘의 성경 말씀을 우리들의 신앙의 초점에 그리고 신앙의 성장에 초점을 맞추어 여러분과 함께 읽어보고자 합니다. 바리새파 사람들과 율법학자들, 즉 당시 권위 있는 정교 지도자들이죠. 이들은 예수의 제자들 중 몇몇이 씻지 않은 손으로 빵을 먹는 것을 보고는 이렇게 말합니다. 왜 당신의 제자들은 장로들이 전하여 준 전통을 따르지 않고 부정한 손으로 음식을 먹습니까? 이 당시 중동 지방에서는 손으로 음식을 먹었기 때문에 손을 씻고 음식을 먹는 것은 사실 당연한 일이었습니다. 그런데 출애굽을 거치면서 이스라엘 공동체는 이 손을 씻는 것을 정결법으로 공식 율법화했습니다. 즉, 손을 씻는 것이 누가 하나님 앞에 정결한지 아닌지를 결정하는 하나의 기준이 되어버린 것이지요. 그에 대해 예수께서는 이렇게 답하십니다. 너희 같은 위선자들은 입술로는 하나님을 공경해도 마음은 하나님에게서 멀리 떠나 있다. 예수께서는 무엇을 보시고 이들의 마음이 하나님께서 멀리 떠났다고 생각하신 것일까요? 사실 출애굽을 견뎌내고 하나님과의 끈을 놓고 싶지 않았던 장로들이 하나님을 예배하는 방법을 다양한 전통과 율법으로 세웠던 것은 참 의미 있는 일이었습니다. 하지만 문제는 이후 사람들의 신앙이 그 율법과 전통에 얽매여 버렸다는 것이지요. 이들에게는 조상의 때로부터 지켜오던 율법을 계속해서 지키는 것이 곧 하나님을 믿는 것이 되어버린 것입니다. 그리고 그 율법을 지키지 않은 다른 이들을 배척하고 정죄하게 되어버렸죠. 자신이 이전에 알던 세상에만 갇혀 있는 것은 내적으로는 나의 성장을 방해하고 외적으로는 나와 다른 이들을 그저 다르다는 이유만으로 배척하게 합니다. 인간은 누구나 안정적인 것을 좋아하기 때문에 신앙에 있어서도 삶에 있어서도 익숙한 것을 찾게 되죠. 우리도 많은 경우 늘 정해져 있는 방식으로 예배를 드리고 늘 어울리던 사람과 계속 어울리고 자신이 기존에 가지고 있던 세계관과 사고로 성경을 읽고 하나님에 대해 생각합니다. 세상은 변화해도 나의 신앙은 변함이 없다는 것에 자부심을 갖기도 합니다. 늘 지켜오던 자리를 지키는 것은 정말 끈기 있고 의미 있는 일이지만 한 자리를 지키는 이유가 내가 익숙한 것이 편해서 더 이상 변화를 마주하고 성장할 필요가 없는 것이 좋아서가 아닌지는 한번 돌아볼 필요가 있습니다. 여기 젊은 분들도 있으시지만 또 어떤 분들은 이 나이 먹어서 아직도 성장이냐 하시는 분들도 있으실 텐데요. 육신의 성장은 일정한 나이가 되면 멈추지만 마음의 성장 그리고 영의 성장에는 끝이 없습니다. 하나님께서 주시는 지혜로 세상을 보는 품이 점점 커지고 보다 다양한 관점에서 하나님의 사랑을 알아가고 체험하고 변화를 마주하며 새로운 상황에서 하나님을 예배하는 이들은 끊임없이 자신의 껍데기를 깨고 나와 무럭무럭 영적으로 성장하게 됩니다. 내적으로는 하나님과의 관계가 성장하고 외적으로는 나와 다른 이들을 받아들이고 그들의 시선으로도 하나님을 알아가게 되지요. 그리고 그 다양한 관점으로 하나님을 알아가게 되는 우리의 신앙은 점점 더 알록달록하게 다양한 빛깔로 빛나며 자라나 꽃을 피우고 열매를 맺게 됩니다. 여러분의 삶에서 여러분이 깨고 나와야 할 껍데기는 무엇인가요? 그리고 교회 공동체로서 우리가 함께 깨고 나가야 할 껍데기는 또 무엇이 있을까요? 사실 우리 알파 한인연합교회는 이를 매우 잘 실천하고 있는 공동체 중 하나입니다. 저처럼 젊은 설교자의 메시지에 귀를 기울여 주시고 계속해서 찾아주신다는 것 그 자체만으로 변화를 두려워하지 않고 열린 마음으로 영적 성장을 추구하는 공동체라는 것이 늘 느껴집니다. 또 요즘에는 이렇게 이중 언어로 예배를 드리면서 인터컬처럴한 교회 공동체를 만들기 위해 노력 중이시고
또 젊은이들이 많이 찾을 수 있는 교회가 되기 위해서는 어떠해야 할지를 고민하고 계시죠. 오늘의 말씀을 준비하게 된 계기도 사실 이처럼 변화를 끊임없이 추구하는 알파 공동체의 신앙에서 영감을 받았기 때문이기도 합니다. 하지만 언제나 그렇듯 변화는 힘겹고 의구심도 들고 에너지가 많이 들어가는 일입니다. 여러분의 마음속에도 익숙하지 않은 것들이 보일 때마다, 들릴 때마다, 새로운 시도들을 할 때마다 종종 거부감과 두려움이 일 것입니다. 아니, 그냥 하던 대로 하지 하는 생각도 들 것이고요. 그러나 오늘의 말씀처럼 이전에 익숙한 것, 과거의 전통만을 계속 따라가는 것은 우리의 신앙을 한 곳에 가두게 되고 그에 따라 하나님과의 관계 또한 그렇게 한 자리에 정체하게 됩니다. 한편 끊임없이 변화를 고민하며 도전하는 신앙은 그 어려웠던 시간만큼, 고민의 무게만큼 우리에게 귀한 성장을 가져다 줍니다. 식물이 자랄 때 가장 영양가 있는 환경을 만들어주는 것은 바로 폭풍우가 칠 때라고 합니다. 폭풍우가 칠 때 식물이 성장을 위해 필요로 하는 질소가 많이 성장되어서라고 하는데요. 이 또한 하나님께서 자연 속에 심어 놓으신 성장의 원리가 아닐까요? 그렇게 보면 참 얄궂은 하나님이라는 생각도 들지만 한편으로는 이 세상에서 한 번 사는 인생 두려워하지 말고 이 넓은 세상을 경험하고 새로운 것을 끊임없이 시도하고 받아들이며 당신과의 관계를 늘 새로이 했으면 좋겠다는 하나님의 마음이 엿보이기도 합니다. 때로는 폭풍우를 맞으며 때로는 따스한 햇살을 맞으며 변화를 두려워하지 않고 하나님을 의지하며 나아가 신앙을 무럭무럭 길러달라는 하나님의 그런 뜻이겠지요. 변화와 성장에 대해 묵상하면서 이번 한 주를 한번 보내보셨으면 합니다. 아주 작은 일일지라도 여러분은 이번 한 주 어떤 새로운 시도를 해보시겠습니까? 그 새로운 시도 속 삶의 작은 변화를 겪으면서 여러분이 전에는 알지 못했던 하나님의 사랑과 은혜를 발견할 준비가 되셨나요? 그리고 우리 알파 한인연합교회 공동체의 변화와 성장을 위해 여러분 개개인이 기여하고 동참할 수 있는 것에는 또 무엇이 있을지를 고민해 보셨으면 합니다. 우리 교회 공동체로서나 여러분 개개인의 삶 속에서나 변화를 두려워하지 않는 신앙을 가지시기를, 그럼으로써 영적으로 계속해서 무럭무럭 자라나 열매를 맺고 영적 씨앗을 새로 이 세상에 뿌리는 그런 여러분 한 분 한 분 되시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다.